और जाकर खेलो। सुनिए जी, मेरे दोस्त आई थी और उनका भाई का शादी है आज रात 8 बजे। हम सबको बुलाया है। शादी पास वाले गांव में होगा। बैलगाड़ियों का भी बंदोबस्त किया है। 10 बजे निकलेंगे सभी। आप भी आइए ना, अब 8 बज चुके हैं, जल्दी तैयार होना है। नहीं, मैं नहीं आ सकता। तुम शन्नू को लेकर जाओ, मेरा नाइट ड्यूटी है ना। मेरे बॉस बहुत सख्त है, छुट्टी नहीं देंगे। सुनिए, हम सवेरे ही आएंगे, सभी गाड़ी सवेरे ही निकलेंगे, उनके साथ आओगे। हाँ, वैसे ही करना, अकेले मत आना, क्योंकि चोरों का डर और जंगली जानवर हो सकता है। आपको मैंने रात और अभी का खाना रख दिया है, खा लीजिएगा। सुनिए, अब कृष्ण भजन में मग्न होकर खाना मत भूलिएगा, ठीक है? तो फिर हम जा रहे हैं। क्या शांति है। अब मैं कृष्ण का भजन कर सकता हूँ, कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। शादी पे नहीं गई? क्या 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 कह रहे हो? मैं शादी से ही आए हैं, सवेरा हो गया। हे भगवान, तुम कृष्ण भजन में मग्न होकर समय का भी पता नहीं चला और ड्यूटी को भी नहीं गए। हे श्री कृष्णा, ये क्या हो गया? ड्यूटी को जाना भी भूल गया। सारे खाना वैसे ही रखा है, आपसे बोल के भी गई थी। मेनका, मुझे अभी इसी वक्त मेरे बॉस के पास जाकर माफी मांगना है, नहीं तो वे बड़े सख्त हैं, वे मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। मैं सच बोलूंगा तो सच्चाई मेरी रक्षा करेगी। मैं जा रहा हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए,
Okay, wait. I'll give you the clarification. Ramu, bring the register. See, Ramu, you have signed here after Mercy relieved you from the duty, right? Yes, Nancy. After I came, only you went home. You forgot your word and see your signature also when you left. क्या सोच रहे हो नर्सी? तुम आए थे, इस रजिस्टर में दस्तखत भी किए थे. देखो. ठीक है, लेकिन ये सब कैसा हो सकता है? मैं तो ड्यूटी आया ही नहीं था, कृष्णवजन में खो गया था। मेरी घर वाली पास वाले गांव में शादी पर गई थी। सवेरे आई थी और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। तब उस आवाज से मुझे होश आया। मुझे समय का भी पता न चला, कृष्णवजन में खो गया था। नर्सी, मुझे लगता है शायद जरूर श्री कृष्ण तुम्हारे बदले में तुम्हारा ड्यूटी किया होगा. हे श्री कृष्ण, तुम मेरा ड्यूटी तूने किया। तूने मेरा ड्यूटी किया, मेरी नौकरी को बचाया और मेरे परिवार का रक्षा किए। तुम धन्य हो। हे मेरे लाल, तुम मथुरा का राजा होकर, सारे विश्व का राजा होकर, इस मामूली सी आदमी के लिए तुमने उनके खाए पिए जूते बर्तनों को साफ किए। मुझे माफ करना। तुम बड़े दयालु हो। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। इस दीन दयाल की तूने रक्षा की। मुझे माफ करना, मैं पापी हूँ। मुझे तुम्हारा दर्शन नहीं मिला, मैं ही एक अभाग्य हूँ। मुझे दर्शन नहीं मिला, मैं पापी हूँ। नर्सी, क्या कह रहे हो? इसमें एक राज है. सुनो, भगवान हम सबको दर्शन दिए, ये तुम कहते हो ना, लेकिन ये मत बोलो दर्शन हमें भगवान दिए थे, लेकिन तुम्हारे रूप में दिए ना, इसलिए तुम महाभक्त हो. तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे किए हुए कर्म का फल ले लिया. तुम पापी कैसे हो सकते हो? हाँ रामू, बिल्कुल ठीक कहते हो। हम सब धन्य हैं। भगवान की कृपा होने से क्या नहीं हो सकता, लेकिन मेरे वजह से कृष्ण को विश्व का राजा होकर भी मेरे जूते बर्तनों को साफ करना पड़ा और मेरा ड्यूटी करना पड़ा। तुम बड़े भक्त हो. भक्तों के लिए कृष्ण कुछ भी कर सकता है. अच्छा, मैं चलता हूँ ड्यूटी करना. हाँ, सच कहते हो रामू। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे श्री कृष्ण, मेरे लाल, तुमने मेरी रक्षा की, फिर भी मेरा मन भरा नहीं। मुझे तुम कब दर्शन दोगे? दर्शन दो हे घनश्याम, मोई अखियां प्यासी रे। आज फैसला होना है। हाँ, होना है। दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। मुझे दर्शन मिल गया। हे नरसी, तू मेरा भक्त हो, जो भी भगवान की चिंता करेगा, भगवान उनकी रक्षा करता ही रहेगा। सारे युग में तुम्हारा भक्ति अमर रहेगा. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। This was a small skit of Bhakta Narsi Mehta and Nirgita
the CEO of the company of the petition, and Hemendra, the boss of the company, and Rashkavi is the security guard, and finally the Lord Krishna. Give him a big hand. He was all the five have done to their best, and Manasa, the housewife of Narsi Mehta, who has done a good, and Anika, the lady. So all they have acted very good. Let us do it again next time better and better. Please support us and support everyone. Thank you very much for the parents who have taken lot of interest. తెలుగులో మొత్తం చెప్పాలా? అసలు భక్తి నేస అనేది ఆయన మహాభక్తుడు అండి. తెలుగులో మీకు అర్థం అవడం కోసం ఆయన భక్తి ఇది 14వ శతాబ్దంలో జరిగిన ఒక సన్నివేశం. ఆయన జీవిత చరిత్ర గురించి ఇక్కడ మనం ప్రదర్శించాము. భక్త నరసింహత ఏంటంటే మహాభక్తుడు. ఆయన ఏంటంటే ఒకసారి వాళ్ళ ఆవిడ పక్క గ్రామంలోని పెళ్లికి వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు భక్త నరసింహత ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో, సాధారణంగా చాలా మంది ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఏవో చేస్తారు, కానీ భక్తుడు కాబట్టి ఈయనేమో కృష్ణ భజన్లో లగ్నమయ్యి ఆయన మొత్తం ఆయన చేయవలసిన పని ఏదో మర్చిపోయి, తినవలసింది కూడా మర్చిపోయి, అది ఉపవాసం అంటే. ఉపవాసం అంటే ఏంటంటే ఏదో మనం తిండి మానడం కాదు. ఉపవాసం అంటే అంటే దగ్గర, వాసన అంటే స్మరణ చేయడం. అలాగా నరసింహత నిజమైన ఉపవాసం చేసి ఆ కృష్ణ భజన్లో ఆయనేమో తన్మయం చెంది తన డ్యూటీకి వెళ్ళడం మర్చిపోవడం కాకుండా, అక్కడ ఏమీ తినకుండా, ఆయన సమయం కూడా తెలియకుండా, మరుసటి రోజు అయినప్పుడు వాళ్ళ భార్య తలుపు కొడుతూ ఉంటే ఆయన అది కూడా ఆయన మర్చిపోయి నువ్వు పెళ్ళికి వెళ్ళలేదా అని అడిగాడు. ఆ సమయంలో ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయి అదేంటి మేము పెళ్లి నుంచే వస్తున్నాం కదా అంటే మరుసటి రోజు పొద్దున్న అయిపోయింది అనమాట. ఆ విషయం కూడా వాడికి తెలియలేదు. అంటే అంత తన్మయం, అది ఉపవాసం అంటే అంత తన్మయం చెందాడు అన్నమాట. అంత తన్మయంతో ఆయన భక్తిని, ఆయన మహాభక్తుడు కాబట్టి ఆ భక్తిని ఆయన ప్రకటించారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అతను మరుసటి రోజు భయపడి, అమాయకుడు కాబట్టి నేను నిజమే చెప్తాను అని తన కంపెనీ బాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడి నేను ఇలాగా నిజం చెప్తూ నేను భజన్లో తన్మయం చెంది నేను నా డ్యూటీకి రావడం మర్చిపోయాను, నన్ను ఉద్యోగం నుంచి తీయకండి అని చెప్పి ప్రాధేయపడ్డాడు. అలాంటప్పుడు ఆయన ఆశ్చర్యపోయి వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు, అదేంటమ్మా నువ్వు డ్యూటీకి వచ్చావు కదా, నువ్వు వచ్చి నువ్వేమో, అయినా సరే ఆయన నమ్మలేదు. నమ్మకుండా ఏం చేస్తారంటే మీరు నన్ను క్షమించండి నేను డ్యూటీకి రా, అదే రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఆయన ఏమో అంటాడన్నమాట, వాళ్ళ బాసు ఆ CEO ఇద్దరు కూడా చెప్తారు, నువ్వు వచ్చావు డ్యూటీకి, వచ్చి నువ్వు ఎంగిలి కప్పులు కడిగేవు, మాకు టీలు ఇచ్చేవు, తినడానికేమో మాకేమో స్నాక్స్ అవి తీసుకొచ్చావు, అలాగే మా మిత్రులు కూడా వచ్చారు, వాళ్ళు కూడా నువ్వేమో ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చావు, వాళ్ళకేమో అన్ని తినడానికి ఇచ్చావు, వాళ్ళు తిన్నని ప్లేట్లు కూడా కడిగావు కదా, నువ్వు మర్చిపోతున్నావా అని చెప్పి అన్ని ఇంత జ్ఞాపకం చేసినప్పుడు కూడా ఆయనకి ఒక విధమైన ఇది ఆశ్చర్యకరమైన సన్నివేశం కలిగినప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలో అర్థం అవ్వక గడిచి వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత ఆయన మిత్రుడికి ఆ రాము ఆయన ఇంకో సెక్యూరిటీ గార్డ్తో మాట్లాడి అంటాడు, అసలు ఇది ఎలా జరిగింది నాకేం అర్థం అవటం లేదు, అసలు డ్యూటీకే రాలేదు కదా, నేను డ్యూటీకి రాలేనప్పుడు నేను ఏ విధంగా నేను ఇది నమ్మగలను అంటాడు. అప్పుడు అతను అంటాడు, సరే అయితే నువ్వు అలా చెప్తున్నావు కదా, నువ్వు మహాభక్తుడివి, నువ్వు శ్రీకృష్ణుడే నీ బదులుగా వచ్చి నీ డ్యూటీ చేసాడమ్మా, నువ్వు ఎందుకు అలా బాధపడుతున్నావు, మహాభక్తుడు కానీ భక్తుని రక్షించడానికి కృష్ణుడు ఎంతకైనా కిందకి వస్తాడు అంటాడు. అయ్యో ఎంత పని జరిగింది, కృష్ణుడే నా బదులు వచ్చాడా, నా యొక్క డ్యూటీ చేశాడా అని ఏడుస్తాడన్నమాట. ఏడ్చి అతను ఏంటంటే కళ్ళ నీళ్ళ కూడా ఏడుస్తూ అంటాడు, హే కృష్ణ,
నా గురించి నువ్వు వచ్చి వాళ్ళు తిన్న ఎంగిలి ప్లేట్లు నువ్వు కడిగేవా? నువ్వు మథురాకి రాజు అయి ఉండి ద్వారకాకి రాజు అయి ఉండి నువ్వు అంత నా కోసం ఈ సాధారణమైన వ్యక్తి కోసం నువ్వు వచ్చి ఎంగిలి కప్పులు కడిగేవా? నా డ్యూటీ చేసేవా? నేను మహాపాపిని అంటుంటే అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంటాడు అన్నమాట, నువ్వు పాపి ఎలా ఉంటావు? నువ్వు మహాభక్తుడు కాబట్టి కృష్ణుడే స్వయంగా వచ్చి నేను రక్షించాడు. అనన్యాశ్చింత ఎంతో మాం ఏజన పర్యుపాసతే. ఎవడైతే ఏ చింతన లేకుండా నిన్ను ఉపాసిస్తాడో కృష్ణుడే అన్నాడు కదా గీతలోని. అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఇదవుతున్నావు? నువ్వు పాపి ఎలా అవుతావు? నువ్వు మహాభక్తుడు కాబట్టి నేను వచ్చి రక్షించాడు ఆయన అని చెప్పగానే అప్పుడు ఆయన జ్ఞాపకం వచ్చి, నిజమే కదా, ఆ కృష్ణుడు ఎవరికైనా రక్షిస్తాడు, అలాగే నన్ను కూడా రక్షించాడు, నేను ధన్యుణ్ణి. కానీ అందరికీ దర్శనం ఇచ్చాడు కానీ నాకు దర్శనం ఇవ్వలేదు అని బాధపడతాడు. అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంటాడు అన్నమాట, అందరికీ దర్శనం ఇచ్చాడు బాగా ఉంది, కానీ నీ రూపంలో దర్శనం ఇచ్చాడుగా, నీ రూపంలో దర్శనం ఇచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు మహాభక్తుడివి, నువ్వు పాపివి కాదు అని చెప్పగానే వాడు ఎంతో ఇదయ్యి ఆనంద బాష్పాలతో ఆయన ఉండి ఆయన చెప్తాడనమాట. కానీ ఇప్పుడు నిర్ణయం జరగాలి, నేను ఏదో విధంగా నాకు కృష్ణుడి దర్శనం అవ్వాలి అని అన్నప్పుడు అప్పుడు వాడి తలని ఆ రాతి పంట మీద బాదుకుంటే ఆ రక్తం కారుతూ ఉంటే ఇవన్నీ చూసి కృష్ణుడు స్వయంగా ప్రత్యక్షమయ్యి ఆయన దర్శనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది సన్నివేశం ఇక్కడ మనం చూపించామండి. ఇందులో మనం అంత ఎగ్జాక్ట్గా మనం చేయలేకపోయాం కానీ మన పిల్లలు దాన్ని బాగానే చూపించారని నేను భావిస్తున్నాను. అంచేత ఇప్పుడు టీవీల్లోని సినిమాల్లోని చూపించడానికి మనం ఆ సీన్ మనం ఇక్కడ తేలేము, కానీ ఏదో విధంగా దాన్ని ఒక నటనగా మనం ఇక్కడ ప్రకటించి చూపించాము. అందరూ నిశ్శబ్దంగా విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. ఇందులో తప్పులు ఉంటే క్షమించండి, మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.